یہ جو کچے کا علاقہ ہے یہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ یہاں پر طرح طرح کے یہ جو ڈاکوؤں کے گینگز ہوتے ہیں یہ پنپ رہے ہوتے ہیں، پھل پھول رہے ہوتے ہیں، فلرش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر پولیس کی آسانی سے ایکسیس نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں پولیس کو، خاص طور پر شہری علاقوں میں زیادہ کرتے ہیں کہ جی یہاں پر وہ اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہی، لیکن آپ اوورآل صورتحال دیکھیں کہ ان کے پاس نہ وہ فیسلٹیز ہیں، نہ ان کے پاس وہ ورک فورس ہے، نہ ان کی اس وقت بعض اوقات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استعداد ہوتی ہے، ٹیکنالوجیکلی جتنے اکوپڈ ان کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان پہ پریشر بہت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کچے کے علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایکسیسیبل ہی ایٹ ٹائمز نہیں ہوتا بھائی۔ سندھ کے جو کچے کے علاقے ہیں جناب، یہ تو ڈاکوؤں کے لیے ان کی آماج گاہ، ان کے ہیونز آپ سمجھتے ہیں وہ بن گئے سیف ہیونز، اور اس میں ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے لڑکیوں کی آواز میں کال کر کے، ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جو اغوا کیا جاتا ہے تو ان کے لیے مختلف طریقہ کار، مطلب پولیس سے ایک سٹیپ آگے ہیں وہ ڈاکو جناب اپنی اسٹریٹجی بنانے میں، پھر کروڑوں روپے تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور کشمور کا علاقہ، کندگوٹ کے کچے کے علاقے ہیں، وہاں پہ گرینڈ آپریشن تو شروع ہوا جس کی سربراہی پولیس کے ایس ایس پی کشمور عرفان سمو کر رہے ہیں۔ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری بھی شریک ہے۔ ڈرون کیمروں کا، اشفاق آپ جو کہہ رہے تھے نا استعداد کا، ڈرون کیمروں کا استعمال ہے، اور گرینڈ آپریشن کے دوران جو جنگلات ہیں ان کی پناہ گاہوں کو مسمار کر کے نظر آتش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کہیں چھپ نہ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان جو کہ بنفس نفیس ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے رہے، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ لالا بہت شکریہ سب سے پہلے کہ باخبر سویرا میں آپ تشریف لائے۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپریشن مطلب ایک عرصہ ہو گیا کچے کے علاقے میں، پھر آپ کو وہ پتا ہے وہ دوسرے بھی گینگ، چھوٹو گینگ اور نہ جانے کون سے گینگ، کہ اس کے اندر جو ہے وہ پاک فوج کی خدمات بھی لی گئی تھی۔ یہ گینگ جو ہیں یہ اگر کچے کا علاقہ اتنا ان ایکسیسیبل ہے تو یہاں پر اتنے اسلحے کے ساتھ، اتنی آرٹلری کے ساتھ، اتنے ویل اکوپڈ کیسے ہو کے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پولیس نہیں پہنچ پاتی؟ دیکھیے، ایک تو بہت بڑا وسیع علاقہ ہے، تقریباً کوئی 80-90 ہزار ایکڑ کے پر محیط یہ علاقہ ہے جو دریائے سندھ کے لیفٹ بینک اور رائٹ بینک کے درمیان میں واقع ہے، اور 4 ڈسٹرکٹس ان کو لگتے ہیں، ایک طرف سے کشمور، شکارپور، اور دوسری طرف سے گھوٹکی اور سکھر۔ یہ پوری کا پورا جو علاقہ ہے اس میں اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس میں آپ مسلسل سرچ آپریشن کریں اور 90,000 پولیس کی وہاں پر ایکسس اندر موجود رہے تو پھر تو وہاں پر یہ ڈاکو نہیں پنپ سکتے، مگر دوسری صورت میں اگرچہ تھوڑا بھی وہاں سے پولیس کی ڈپلائمنٹ ہٹتی ہے تو یہ دوبارہ سے وہاں پر جو ہے وہ گروتھ کرنا شروع کرتے ہیں، اور جو دیگر علاقوں میں، چھوٹے موٹے علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے لوگ پولیس کو مطلوب ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے فرار ان کے پاس ہے کیا مطلب ہم پہلے بھی سنتے رہے کہ ہتھیار کیا ان کے پاس، تو اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی ہم نے سنا، جی اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے، اینٹی ٹینک شکن گن ہے، اور راکٹ لانچر ہے۔ جی، تب جتنا جدید اسلحہ ہم انگلش فلموں میں دیکھتے ہیں وہ تمام جدید اسلحہ ہم نے۔ لالا ایک بات بتائیں، یہ اب تو بڑا آسان ہو گیا ٹیکنالوجی سے، ٹریکر سسٹم ہے، جی پی ایس ہے، تو کیوں نہیں ٹریک کر سکتے، کیوں نہیں ان کا پتہ لگا سکتے، ٹریس کر سکتے؟ دیکھیں وہ تو ٹریک ہو جاتے ہیں کہ وہ کچے کے اس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پولیس کی ایکسس اندر ہوتی ہے وہ جاتے، کیونکہ ان کو جانا تو اندر کسی راستے کے ذریعے ہوتا ہے، تو ان کے مخبر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک دم ڈاکوؤں کے اندر اطلاع کرتے ہیں، وہ اپنی لوکیشن چینج کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، اور یہ ایک انڈسٹری ہو گئی۔ ابھی کچھ 2 دن پہلے سکھر ہائی کورٹ میں پٹیشن لگی ہوئی ہے اسی حوالے سے، جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے اس پہ بڑا سخت قسم کا ایکشن ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پولیس کی بھی سرزنش کی ہے، آئی جی سندھ کو بھی بلایا ہوا تھا، چیف سیکرٹری کو اور ہوم سیکرٹری کو بھی بلایا ہوا تھا، تمام ایس ایس پی اور ڈی آئی جیز کو بلایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے جو میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے، 5 ارب روپے کی یہ انڈسٹری ہے جو سالانہ وہاں سے لوگوں کو اغوا کر کے کمایا جاتے ہیں، اور سرکاری جو زمین ہے اس کو آباد کر کے اس میں سے جو زرعی اجناس ہے وہ وہاں پر کاشت کر کے اس سے بھی ڈاکو پیسے کماتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کا مطلب جب انڈسٹری کا آپ نے تذکرہ کیا تو اٹ مینز کہ یہ خود بخود نہیں پنپ سکتے، ان کو کہیں نہ کہیں سیاسی سپورٹ لازمی طور پر حاصل ہوتی ہوگی، ایسا ہے؟ جی بالکل ہے، ایسا ہے۔ لوکل جو پہلے پکڑے نا فیسیلیٹیٹرز، یہ تو عدالت نے کہا، یہ تو جسٹس صاحب نے، اور جو 2 رکنی بینچ تھی اس نے باقاعدہ پولیس کو کہا کہ ہم سمجھتے ہیں اور میڈیا کی رپورٹس بھی ہم نے پڑھی ہیں اور ہمیں ویسے بھی اندازہ ہے، ہم لوکل ہیں، کہ یہاں پر جب تک اس کو لوکل پولیٹیشین سپورٹ نہیں کرے گا، لوکل فیوڈل سپورٹ نہیں کرے گا، کس طرح یہ پنپ سکتے ہیں وہاں پر؟ یعنی لوکل سپورٹ تو بالکل ہے،
مگر دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس کے پاس وہ ہتھیار ہی نہیں ہے جو ہتھیاروں کے پاس ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گھوٹکی میں پولیس نے ایک ڈپلائمنٹ کی اندر کچے کے علاقے میں, ڈاکوؤں نے جدید اسلحے کے ساتھ ان پر حملہ کیا, اور ڈاکوؤں نے کیا کیا کہ مختلف علاقوں سے سارے ڈاکو جمع کیے اور ایک پورا منظم طریقے سے وہ حملہ کیا, اور اس میں بہت بڑی تعداد میں پولیس والے اور افراد مارے گئے کہ یہ میدانی علاقہ ہے, اور ظاہر ہے کہ پہاڑی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس اوپر کی جگہ پہ ان کا قبضہ ہے تو وہ چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے. میدانی علاقوں میں ہم پہلے آپ کو پتہ ہے کانوائے چلتے تھے, آگے گاڑی پیچھے گاڑی, اور پھر کسی, لیکن یہ سلسلہ ختم ہو کے نہیں دیکھ رہا, یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے ختم نہیں ہو رہا, پھر شروع ہو جاتا ہے. مطلب تو اس کا کوئی فل ٹائم سولوشن کیا ہے؟ اس کا فل ٹائم سولوشن یہ ہے کہ اچھے ایماندار محنتی اور جن کی ول ہو, جس طرح ابھی گھوٹکی کا جو ایس پی ہے اس کی ول ہے, نام بھی لے دیں, اس کا ایک پیشنٹ ہے تنویر تنیو کا کہ وہ ڈاکوؤں سے لڑنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والد کو بھی کسی زمانے میں اغوا کیا گیا تھا, تو اس کو وہ پیشنٹ ہے, وہ ول ہے, اس کو وہ تکلیف ہے, اس کو وہ ٹروما میں سے گزرا ہوا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کس تکلیف سے گزرتا ہے جب کسی کا اپنا گھر کا پیارا جو ہے یا کوئی بھی باشندہ جو ہے وہ اغوا کر کے, اور کچھ ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا ہوتا کہ کہاں ہے. اور اسی طرح جو ابھی جو تازہ ڈپلائی ہوا ہے ایس ایس پی کشمور عرفان سمو, اس کی بھی ایک ول ہے, وہ بھی اینٹی ڈوکیٹ آپریشن کے حوالے سے بڑا نام ہے. اب ان کو وسائل چاہیے وہاں پر, اور خاص کر کے ہتھیار. ایک اور چیز مجھے بتا دیں کہ یہ جو ایسٹیمیٹڈ نمبر کیا ہے کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں کا؟ میں سمجھتا ہوں 200 سے 250 کے قریب میکسیمم. لیکن صرف ایک گینگ تو نہیں ہوگا نا, یہ تو کئی گینگ ہوگا, 5 8 10 گینگ ہے اندر. مگر جب وہ پولیس آپریشن کرنے جا رہی ہوتی ہے یا رینجرز آپریشن کرنے جا رہی ہوتی ہے, فوج سے ڈرتے ہیں, فوج کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کی ٹانگیں کانپتی ہے اس پہ, مگر وہ رینجرز کے سامنے کسی نہ کسی حد تک لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پولیس کے لیے تو وہ سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ وہ پہلے ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں شہادتیں ہوتی ہیں, پولیس کے جوان شہید ہو جاتے ہیں, جو جاتے ہیں ہمت کر کے, آپ نے کہا جو آگے بڑھتے ہیں, پھر آپریشن کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے. تو حتمی کیا ایسا پلان بنایا جا سکتا ہے کہ واقعی ان سے نمٹا جا سکے؟ جس طرح سندھ ہائی کورٹ نے ابھی ایکشن ٹیک اپ کیا ہے, اس پر سندھ گورنمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا, چیف منسٹر کو بیٹھنا پڑے گا, آئی جی سندھ کو بیٹھنا پڑے گا, اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا, ڈی جی رینجرز کو بیٹھنا پڑے گا, اور اس کو بیٹھ کر ایک ہی ٹائم پر اس کا یہ خاتمہ ہونا چاہیے. اور وہاں پر اندر پولیس کے تھانے بننے چاہیے, اور ایک ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے مستقل, تاکہ دوبارہ سے وہاں پر ڈاکوؤں کی پنپنے کی کوئی بھی گنجائش نہ بن سکے. اچھا جی, اچھا جی, آپ ذرا بات کر لیتے ہیں ایس ایس پی گھوٹکی تنویر تنیو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں, اور پھر ابھی ظاہر ہے کہ کوشش کریں گے اس کے بعد کہ ایس ایس پی کشمور کو بھی ہم لائن پہ لیں, وہ بھی آگے ہیں. اچھا جی, عرفان سمو صاحب جو کہ ایس ایس پی کشمور ہیں اور ایس ایس پی گھوٹکی جو ہیں وہ تنویر تنیو, یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو تنیو صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, بلکہ دونوں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ کسی ایک ڈسٹرکٹ کی کہانی نہیں ہے, 4-5 ڈسٹرکٹ لگتی ہیں. لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 90,000 ایکڑ رقبہ ہے, اور یہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے, تو اس کے اندر تو پورے صوبے کے وسائل چاہیے ہوں گے آپریشن کرنے کے لیے. تنویر صاحب, میں پلین کرتا ہوں کہ کیونکہ جو مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچے کا ایریا ہے جہاں سے یہ کشمور کندکوٹ کا جو برج ابھی بن رہا ہے, اس سے پہلے جو علاقہ ہے وہ اس کے یہ سارے مسئلے ہیں. جہاں سے گڈو بیراج اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کے سکر بیراج کے درمیان یہ علاقہ بنتا ہے. یہاں پہ کچھ ٹرائبلز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان ٹرائبلز میں ان کو ٹرائبل اپنی سپورٹ حاصل ہے, دوسرا ان کو ہیوی ویپن حاصل ہے, نمبر 2. نمبر 3 ایریا کی انیسیسیبلٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر سال وہاں پہ فلڈس آتے ہیں, وہاں کے پانی کے بیچ میں کھالے نالے ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹے سے آئی لینڈ بن جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان آئی لینڈ کو جب آپ کراس کرنے لگتے ہیں تو آگے سے فائر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس قسم کے مسائل کافی سالوں سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپشن پولیس کو دیں کہ اغوا برائے تاوان جو ہے وہ پورے سندھ مسئلہ تھا کسی ٹائم میں, اور یہ زیادہ میرے خیال میں کوئی انسیڈنٹس نہیں ہے. کراچی سے لے کے کشمیر تک یہ اغوا برائے تاوان کے وقوع تھے. یہ 2014 کے بعد جو ہے یہ ان کا خاتمہ ہوا. 2016-17 تک ہم نے
तमाम जो सिंध थी उसमें से जो अगवा वाला तावान के मसले थे उनको खत्म किया। बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल दोबारा से सिलसिला क्यों शुरू हुआ और क्या वसाइल की कमी है? वो ज्यादा इक्विप्ड हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं। हम तो बचपन से ये सुन रहे हैं कच्चे के इलाके के डाकू और वहां जाते हुए लोग बड़े खौफ होते हैं और खौफ का शिकार होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। अब ऐसा लगता है कि अब ये मामला हल हो जाएगा, अब इसका कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि हमने कर दिया था लेकिन उसके बाद फिर से हो रहा है ये मामला। देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं। मैं ये कह रहा था कि कराची से लेके कश्मीर तक जो किडनैपिंग का रैंसम थी उसमें से बहुत सारे इलाके, नवाबशाह से किडनैपिंग होती थी, हैदराबाद से, कराची से, ये सारे इलाकों में से किडनैपिंग का रैंसम खत्म हुई। जी। अब फिर हम देखें खैरपुर से खत्म हो गई, काफी हद तक सक्खर से कम हो गई। अब ये कुछ जो एरियाज बचे हैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है, हम भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि जो अवेलेबल वसाइल है, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, तो उसके हिसाब से जितने हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग ठीक है जी। इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इरफान साहब ये बताएं कि इस वक्त ऑपरेशन करना जाहिर है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बल्कि जो घोटकी है उसको भी मिला के, और वैसे तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बताएं कि आपस में आप लोगों की कोऑर्डिनेशन कैसी है? क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए ताकि एक साथ उनको जाके हिट किया जा सके और फिर उसको जाहिर है कि जो उसके रिजल्ट्स हैं उनको सस्टेन किया जा सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप लोगों की प्लानिंग, तो जाहिर है कि हम ऑपरेशनल प्लानिंग तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप लोग हैं एक पेज पे इसको लेके? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और आईजी सिंध की तरफ से हम एक कम्प्रिहेंसिव हमने जो प्लान है ऑपरेशन का वो हमने तैयार कर लिया है। अच्छा। और उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं जिसमें घोटकी, कश्मीर, सक्खर और शिकारपुर जो सिंध प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट हैं वो ऑन सेम पेज हैं। अच्छा। और सिमिलरली मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह घोटकी और कश्मीर जो है ये ट्राई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, साथ में कश्मीर को रहीम यार खान भी लगता है, पंजाब का इलाका है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस इसमें ऑपरेशन में हिस्सा लेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें हिस्सा लेगी और वो हम कर भी रहे हैं। और जिस तरह तनवीर साहब ने बताया आपको कि जिस तरह माजी में अगवा बरात तवान हुआ करता था, अभी उस तरह नहीं है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है सम पॉकेट्स के अंदर जहाँ पर सिंध पुलिस भरपूर तरीके से काम कर रही है। और मैं आपको सिर्फ कश्मीर का ही अगर बताऊं कि अब हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है इन इलाकों में वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा जो पुलिस कैंप्स हैं, जो पुलिस अवेलेबिलिटी है कच्चा एरिया में वो हम इंश्योर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रिज का काम था, जिस तरह तनवीर साहब ने अभी आपको बताया कि घोटकी और कंदकोट का जो ब्रिज था, जो माजी में शायद कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से वो नहीं बन रहा था, लेकिन अभी वो भी फंक्शनल हो चुका है। वहां पर भी जो पुलिस की एक्सेसिबिलिटी है वो हमने इंश्योर की है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि देखें हमारे साथ लगता है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर पंजाब के, उन दोनों डीपीओस के साथ भी हमारी जो है बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और सिर्फ कश्मीर का जो इलाका है कोई 30 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर एरिया है अलॉन्ग विद पंजाब का जो कच्चा इलाका है, जिस तरह कच्ची जमाल है, कच्ची कराची है, तो वहां पर भी हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत क्लोज हो रही है। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो रिजल्ट्स वो बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। इरफान साहब जरा से ये भी बताइए, ठीक है अब जाहिर है ये मसाइल तो हैं, लेकिन जो लोग ट्रैप हो जाते हैं, सादा लोग हनी ट्रैप के जरिए या कोई दीगर मसाइल के जरिए, आप बताएं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? वो क्या एक आम आदमी क्या एहतियात बरते कि वो जो अगवा की वारदातें होती हैं वो अपने तौर पे क्या करे, कैसे इन इलाकों से गुजरते हुए? बिल्कुल जी बिल्कुल, हनी ट्रैप लेडीज वाइफ पे भी ट्रैप किए जाते हैं लोग, नंबर 1। नंबर 2 ट्रैक्टर के हवाले से कि भाई खरीदारी के हवाले से लोगों को बुलाया जाता है कच्चा इलाके में, उनको ट्रैप किया जाता है। उसमें यह है कि हम 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध के और अलॉन्ग विद रहीम यार खान और राजनपुर क्लोजली हम काम कर रहे हैं। हमने हनी ट्रैप पॉइंट्स जो है वो हम सॉर्ट आउट कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कश्मीर हमने कोई 15 ऐसी पॉइंट्स सेलेक्ट की जहां पर हमने डिप्लॉयमेंट और पिकेट्स भी लगाई हैं, जहां पर ये लोग आया करते थे। अभी उनका जो तादाद है वो बिल्कुल कम हो गया है। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे थे जो कि इनसाइड अगवा हुए थे, उनको भी हमने रेस्क्यू कर लिया है। तो अभी नंबर ऑफ जो किडनैपीज हैं इनसाइड कच्चा एरिया वो बिल्कुल कम है। और जिस तरह ये इम्प्रेशन है कि पुलिस काम नहीं कर सकती या नहीं हो रहा, नहीं, बिल्कुल ऐसा इम्प्रेशन नहीं है। और जाहिर है कि ये सिर्फ विल की बात करते हैं और उनको मजीद इक्विप करने की हम बात करते हैं। हमारी शहादतें भी हो रही हैं, उसमें पुलिस ने इंश्योर किया है कि इन इलाकों में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो। चलें जी, तनवीर साहब से मैं जरा बात करना चाहूंगा। तनवीर साहब एक चीज ये है कि जब भी ऑपरेशन किया जाता है तो 2-3 चीजें जाहिर है कि उसके अंदर मलहूज़े खातिर रखी जाती हैं। एक तो ये है कि उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, भले सियासी सपोर्ट हो उसको खत्म किया जाए, इस हवाले से डायरेक्शंस मौजूद हैं। दूसरी चीज ये है कि जो उनकी कुमक है
यानी कि जो उनकी सप्लाई लाइन है उसको तोड़ा जाए, और जाहिर है कि ये बहुत जरूरी है कि वो अगर करेंगे। फिर तीसरी चीज इसके अंदर ये आ जाती है कि अगर आपके पास आप टेक्निकली या फिर लॉजिस्टिकली या फिर आप वेपनरी के हिसाब से इक्विप्ड नहीं है, तो आप उसके अंदर हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनसे भी मदद ले सकते हैं। अगर आपको गनशिप हेलीकॉप्टर चाहिए या कुछ इस तरह से, तो वो भी आप जाहिर है कि दरख्वास्त तो कर सकते हैं। तो इस बारे में सोचा जा रहा है कुछ? इरफान साहब हैं हमारे साथ। इरफान साहब, आप ही चलें, इस सवाल का जवाब देते हैं इफ यू आर विद अस। बिल्कुल, तमाम जितने भी इदारे हैं हम सबके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और उस पर हमारा भरपूर काम भी हो रहा है। सप्लाई लाइन बिल्कुल हमने वो भी सॉर्ट आउट कर ली है कि कौन से ग्रुप्स को किस किस एरिया से, फ्रॉम पंजाब हो, फ्रॉम बलूचिस्तान हो, कहाँ से सप्लाई उनको आ रही थी, वो भी हमने काफी हद तक कट आउट कर ली है। और हम हमारा तमाम इदारों के साथ, एजेंसीज के साथ बिल्कुल क्लोज कोऑर्डिनेशन है इस हवाले से। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, पिछले दिनों खबर आई थी डांस पार्टी जो जाके बाकायदा पार्टिसिपेट करते हैं, ढोल बजाते हैं या ड्रमर्स हैं, उनके अगवा की खबर आई थी। उस हवाले से क्या मालूमात हासिल हुई हैं? अभी तक कुछ कामयाबी मिली है? जी, इसमें हम दोनों कर रहे हैं। घोट की पुलिस भी इस पे काम कर रही है, कश्मीर पुलिस भी उनके साथ काम कर रही है। और जिन इलाकों में ये लड़के गए हैं, 250 के उनको वहां पर बुलाया गया था, वहां पर काफी जो गिरफ्तारियां वो भी हमने की हैं, दोनों मिलके, घोट की पुलिस और कश्मीर पुलिस ने। और इंशाल्लाह होपफुली कुछ दिनों में वो भी जो है ना रिकवर हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका इरफान समू साहब। और तनवीर तुनिया साहब से जाहिर है कि हम बात कर ही रहे थे, और मेरा सवाल बेसिकली वही था कि कोऑर्डिनेशन भी चाहिए और उनकी सप्लाई चेन भी तोड़ना वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल सपोर्ट भी है या कोई भी इस तरह की सपोर्ट है, जो फैसिलिटेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो तनवीर साहब, वैसे तो इरफान साहब ने इसका जवाब दे दिया, लेकिन आप भी बताइए इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर सप्लाई चेन न टूटी, सप्लाई लाइन की बहाल होती रही, सपोर्ट उनको हासिल रही, तो फिर आपकी कामयाबी किसी काम की नहीं होगी। जी, बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि कच्चे के रास्ते जो है ना, वो शहरी रास्तों से बड़ा वो डिफरेंट होते हैं। वाटर बॉडीज हैं, किसी भी रास्ते से कोई बंदा आ सकता है। उसको आप देखें ना, कोई 100-125 किलोमीटर का एरिया है, उस रास्ते पर उसको सील करना बड़ा इम्पॉसिबल बात है। पुलिस के पास एक रिसोर्सेज होते हैं, जो उनकी खाक खुराक या असला है, वो तो आराम से कहीं न कहीं से चला जाता है, क्योंकि उनके पास बोट्स हैं, उनके पास और उसके अलावा उनके पास एक जो वहाँ पे न सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि आम आबादी भी वहाँ पे मौजूद है, और उसके लोगों के जरिए से वो खाद खुराक और ये सारी चीजें पहुंच भी जाती हैं। उनको चौक तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब 100% चौकिंग इम्पॉसिबल है। दूसरा, आपने फैसिलिटेटर्स की बात की, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने काफी टाइम से, मैं शिकारपुर में सर्व किया है, सक्कर में। यहाँ के पॉलिटिकल बंदों की ये विल है कि अगवा बरा सामान की इंडस्ट्री जो है वो बंद होनी चाहिए। कोई मुझे अभी तक कोई ऐसा सियासी बंदा मिला नहीं जिसने मुझे ये कहा हो कि इस फैसिलिटेटर को ना पकड़ें। हाँ, ये जरूर बात है कि जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं वो एक आम बंदे हैं जो किडनैपिंग फॉर रैंसम में हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स्ड किडनैपिंग नहीं है। ये मतलब अगर मैं कहूँ कि बाहर तक निकल के आके खुद आके अगवा करते नहीं, वो लोगों को ट्रैप करते हैं। बेसिकली 99% जो किडनैपिंग है वो ट्रैपिंग के जरिए होती है। वो बंदा खुद अगवा होने के आता है, फिर जहाँ से हम ब्लॉकेट करते हैं वो आगे देखते हैं पुलिस ने यहाँ पे नाके लगाए हुए हैं, रास्ते बंद किए हैं, सील किए हैं, वो अपने विक्टिम को, मगवी को किसी और जगह बुलवा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो किसी। और ये वो तमाम सूरत हाल है, लोग ब्लैकमेल भी होते हैं। बहुत शुक्रिया। एसएसपी तनवीर हमारे साथ मौजूद थे, और कश्मीर के एसएसपी इरफान समू साहब मौजूद थे, लाला असद पठान हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। बहुत हमें इंफॉर्मेशन इस हवाले